साधना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आई। रामदास हर स्यों मिल गए, गुरता देत अर्जन भये। जब अर्जन प्रभ लोक सिधाए, हर गोबिंद तह ठां बैठाए। हर गोबिंद प्रभ लोक सिधाए, हरि राय तह ठां बैठाए। हरि कृष्ण तिनके सुतवये, तिन ते तेक बहादुर भये। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दिया। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। तेक बहादुर सी क्रिया, करी न गिनहु आन। तेक बहादुर के चलत, भयो जगत को शोक। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। सो कहो टल गुर अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग महला नवा, जाग लियो रे मना जाग लियो, कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग ना होया। मात पिता सुत बंद जन हित जा, स्यों कीना। जीव छूट्यो जब देखते डार अगन में दीना। जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै, सब सुफन समानो। जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै, सब सुफन समानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरदेव, जिस संग हर जपे, गुर कृपाल जप भये। तां अवगुण सब छपे। सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज, अंतरयामी हिंद दे राखे। कोट ब्रह्मंडां दे साईं, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की याद दे अंदर उलीकिया 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो 2021 के अंदर आ रहा है, उस दे प्रथाएं तकरीबन 50 रोज़ा कथा ते कीर्तन समागम। आप समूह गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी निता प्रति इन दीवाना दियाँ हाजरियाँ भर रहे हो। अज साडे कोल विशेष करके भैन हरमनजोत कौर जी ननेड़े तो आए ने, जिन्हां ने श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश की भी हाज़री शब्द राही भाई गुरदास जी की वार लाइन लवाई है। अते श्री दसम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर जो कलगीधर पातशाह ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत के बारे जो गुरुदेव ने प्रसंग लिखिया है, वो भी भैन जी होरां ने तुहानूं शब्द सरवण कराया है। बहुत ही रस भिन्नी गुरबाणी का कीर्तन उन्होंने सरवण कराया है। हुण लड़ीवार जो गुरु इतिहास की कथा है अते श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर जो पावन पवित्र नौवें पातशाह की शब्दों की कथा है, वो तिलंग राग के अंदर पहुँच गई है। तो इतिहास 12वीं रास के अंदर जो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर 12वीं रास की कथा चल रही है। कथा तो बाद 2 मिनट लई बेटी मेघुन कौर जो कि रामनगर तो आई है, उसने भी अपनी कविता सुनानी है।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ 36 ਯੁੱਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪੀਏ। ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੂਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਬਲੀ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕਾਂ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਲਸ਼ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਲ ਚੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਤੱਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਧਨਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਲੇਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਫੌਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਆਰਬਲਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਚਿੜ ਕੇ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਮਹਾਵਤ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋੜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਉਸ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਕਮਾਨ ਪਾਇਆ, ਪੱਥਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਉਤਾ ਦਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੇ 19-21 ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੁਲੇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਫੋੜ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਫੋੜਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਸਾਰੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੀਰ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਓ, ਇਹ ਖੂਹ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੂਹ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖੂਹ ਫੇਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲ ਕੱਢਿਓ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਗਰ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਗਾਗਰ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਾਗਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਗਾਗਰ। ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸਰਪ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਪ ਤੈਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਪ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਗੁਲੇਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਮੂਰਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਗਾਗਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਫੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਵਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਸਕਦੇ,
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੋਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜੀ ਮਾਈ ਸੀਗੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਗਰੀਬੜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੂਈ ਪੁਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਣ ਕੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਆਨਾ ਇੱਕ ਆਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੂ ਪੁਣ ਕੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ, ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਈ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਨਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੱਟ ਕੇ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੁਰਜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਨ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੂਈਆਂ ਡੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਫੀਆਂ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ 5 ਰਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, 5-7 ਰਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। 7 ਰਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰੇ ਪਟਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੇਣੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਮਾਣ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੇਣੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੰਬਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 36 ਯੁੱਗ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋ, ਤਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ? 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਲਾ ਲਿਓ। ਰਾਣੀਆਂ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਢਾਲ ਪਾਈ, ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁੱਠੇ, ਤੀਰ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, 5 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾਇਆ। 1 2 3 4 5 ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਕਿਆਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਜੈਤਮਲ ਸੇਠ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਣ ਗੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣ ਗੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਗਣ ਗੇਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਦਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵੀ 3 ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਨਹੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ 12 ਕਲਾ ਨੇ, 16 ਕਲਾ ਨੇ, 14 ਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣੀ ਅਥ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਫੁੱਟਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਨ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ 1.25 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਮਹਾਦਰਵੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਮੌਨ ਹੋ ਗਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਡਤ ਇੰਨੇ ਆਤੁਰ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਬਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤੁਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 200% ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹੂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੂੰਜਣੇ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੈਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁੱਤ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓ। ਸੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮੌਲੀ ਅੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਲੀ ਅੱਟਾ ਤਿੱਖੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲੀ ਅੱਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੀਸ ਚੱਕਿਆ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੌਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਣਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ, ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਵਧੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇਵਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜਾਗ ਲੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਫਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਪਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਦਾ ਤੂੰ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਸ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਜੋਧਨ ਵਰਗੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨਮੈ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਰਾਵਣ ਦੇ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸਿਓ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠਗੌਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਫਲ ਪਿਆ, ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਹੀ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਧਪ ਸਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਿਓ ਤੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। जीव छूटियो जब देह ते डार अगन मैं दीना। ते जदों तेरी जीव आत्मा इस देह दे अंदरों छुट गई, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚੇਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਛੁਟਕਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਕਾਢੋ ਕਾਢ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗ ਲਾਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ? ਜੀਵਤ ਲੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਲੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਜਗ, ਝੂਠਾ ਜਗ, ਜਲ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ ਸਭ ਸੁਖਨ ਸਮਾਨੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਬਿਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਉੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਿਰਖ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ? ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੁੜ, ਛੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਕਰ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਣੈ, ਕੂਕ ਰਹੈ ਸੂਕ ਰਹੈ ਗਰਦ ਪੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪਨੈ ਤੁਲ ਖਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ? ਕੂਕਰ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਸੂਕਰ ਸੂਅਰ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਗਧੇ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਸਰਪ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਕਾਕਹਿ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ। ਤੁਲ ਖਲੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਤੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਪੜ੍ਹ, ਉਗਰਦੰਤੀ ਪੜ੍ਹ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪੜ੍ਹ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸੁਵਰਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੱਚੀ ਮੇਘੁਨ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ।
ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਬੱਚੀ ਮੇਘੁਨ ਕੌਰ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਨੋਟ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਔਖਾ, ਦੁਖੜੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਚਾਵ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੂਜਾ, ਨਿਤ ਜਨੇਊ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਨਿਤ ਜਨੇਊ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਜਦ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਪਾਉ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾਣੀ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਪਾਉ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾਣੀ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਛੇੜੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਖੋਲ ਖੇਡਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਬਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਰਾਖੀ, ਬਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਰਾਖੀ। ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ, ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਲੋਕ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਜੈਸੀ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ।